Participants മ്യൂട്ടിലാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. We can start the session. So, good evening all. Good evening, sir. 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 Session soon. So, പാരീസ് എഗ്രിമെന്റിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയുടെ പിൻവാങ്ങലിന്റെ ദിനവും കൂടിയാണ്. ലോക കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. അപ്പോൾ ആഗോള താപനം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചർ 2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ മുൻപോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വിഘാതമായിട്ടാണ് ഇന്ന് അമേരിക്കയുടെ ഒരു ഡിസിഷൻ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്, പാരീസ് എഗ്രിമെന്റിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. Today we have a special guest with us, Mr. Peter Jacob, former US congressional candidate and representative of Democratic Party in United States of America. He is a well-known social worker in the United States of America. He is having roots in Kerala. So we are very fortunate to have a guest like Mr. Peter Jacob to inaugurate the seminar. Let me invite Mr. Peter Jacob on behalf of Absolute IAS Academy, Shantiniketan Kerala Forum, and all the dignitaries who are attending this seminar. Welcome, Mr. Peter Jacob. Thank you, Jobin, and thank you everybody for having me. It is an honor to have this opportunity to speak with such a wonderful school, an institution who values and instills those values of social, economic, and environmental justice. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ഇച്ചിരി വ്യക്തിമുട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ ഒത്തിരി പ്രാക്ടീസ് കിട്ടത്തില്ല, നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. സോ ഇത്രയും മലയാളം അറിയാന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഇത്രയും മലയാളം അറിയാന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല. കുറച്ചുകൂടെ അറിയാം, പക്ഷെ നാണക്കേടാനല്ല ഇന്ന്. So it is ഇവിടെ ഒരു 9 മണി രാവിലെ, ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാ, അവിടെ ഈവനിങ് ആയി മനസ്സിലായി. So thank you for incorporating me, having me, at this time. ഇന്നലെ നമ്മൾ ലോകം മുഴുവൻ US-ലോട്ട് നോക്കുവാണ്. Very important election yesterday, and the votes are still being counted. The US decides on who the next president is. But today, the world witnesses as this same country, the United States, leaves our commitment, marking the first day we as a nation, under the misleadership of the presidency of Donald Trump, will no longer be part of the Paris Agreement. This means that we will no longer commit to the common and vital goal of mitigating climate change agreed to by every single other nation in the world. Even in India, regardless of our criticisms or thoughts towards the government, it has remained committed along with China and others. The United States is the second largest emitter of dangerous greenhouse gases in the world, second to China, but whose production involves also meeting the needs of the largest emitter of greenhouse gases, the United States. There is almost not a single product you could buy that does not say made in China. So when they are polluting, it is for our pleasure and leisure, something to keep in mind. Its oil industry and our military makes up the largest polluters in the world. Per capita, we are the largest polluters in the world. The average American pollutes more than anybody else through overconsumption. We only make up 5% of the total world's population. As of October 2020, the Trump administration reversed nearly 100 environmental rules related to clean air, water, wildlife, wilderness protection, and other environmental concerns, including right here having its impact in New Jersey. It is no doubt to any thinking human being that global warming is at a tipping point. Every year breaks another heat wave, warmer record, glaciers melting faster, death of sea corals. These are the news articles we see constantly. We see the impacts with more frequent and more intensive weather patterns, such as hurricanes here in the United States, and severe monsoon floods
Year after year in Kerala, we get this news, and my family is definitely being impacted by this. I had the opportunity to come to Kerala, every time during the summer while I was studying in high school, when my father's parents were still alive and they were there. And Maragala, it's not like it's here in the United States, and we remember. But now we're seeing far worse, and it will only intensify. We see the impacts with some of the world's first climate refugees who left places like Syria as a result of a famine that led to a civil war. Even in Kerala, those people have left their homes in Bangladesh, and they have come not coincidentally, but because they have lost their farmland, they have lost their homes, they have lost livelihoods and opportunities. And we are all here now, globally, experiencing it through a COVID-19, a pandemic linked to environmental degradation and overconsumption to meet the unsustainable demands of industries. Many scientists now even warn this is just the rehearsal for worse pandemics to come. Globally, emissions were 24.6 billion tons of CO2 in 2000. That's 3 years after the Kyoto Protocol was signed, the predecessor to the Paris Agreement. And in 2019, in 2019, we discovered that it was 37 billion tons of CO2. So the numbers are going up. The Paris Agreement is simple and the very minimum that we must do to commit. While the US has withdrawn from its social, economic, political, and environmental responsibility, this crisis also brings an opportunity for change. We may all ask who is to blame. While the problems can be encapsulated by watching an entertaining YouTube video, we need not look beyond a mirror in the morning or in the evening for the solutions. We need what they saw in World War II, but not to fight each other, but to come together. To address climate change, we need to mobilize. Our goals should be far and beyond, and what we need to do is speak up, come together as communities, have these conversations. I will lay out a quick plan, and perhaps this is something an institution like yours could put at the forefront, and you as students and leaders, the next generation, could push it forward. We must achieve net zero greenhouse gas emissions through a fair and just transition for all communities and workers as soon as possible. Green energy by 2030 at the very least. We have less than 10 years to do it, but with your leadership as students, we could push our governments, our leaders, and industries to make it happen. Second, we must create millions of good paying jobs and ensure prosperity and economic security for all people. When we talk about infrastructure, what we're talking about is good paying jobs to change everything from dirty fossil fuels to clean energy infrastructure. We see that in Nandavashari, the airport, the first international airport that is fully solar powered. We should be proud of that, and we should make an example for the rest of the world and be loud and continue to expand that beyond just an airport into our local communities. We must invest in the infrastructure and industry of the 21st century to meet the needs. Fourth, to secure clean air and water, climate and community resiliency, healthy food, access to nature, and a sustainable environment for all people of the United States for generations to come and throughout the world to come. I follow people on YouTube in Kerala, and I'm watching this phenomenon that's already been in the United States called camping. People go out to parts of Kerala to Idukki district and all that stuff that once upon a time our parents but now people are embracing environment. This cultural change to want to see the Milky Way at night, to want to trek and spend the night connected to nature is something very valuable and of course should be done safely. But this is why it is so important, because we have a connection to land. We call it Mother Earth for a reason. And this is something we must promote. Fifth, to promote justice and equity by stopping current, preventing future, and repairing historic oppression of indigenous peoples, communities of color, migrant communities, deindustrialized communities, depopulated rural communities, the poor, low-income workers, women, the elderly, the unhoused people with disabilities, and the youth, of course.
as we are seeing longer life expectancies, as we are seeing more corporations come to Kerala and doing business, which can benefit people, there must be a solid check on these things. We've seen the people of Kerala speak up against Coca-Cola and Pepsi for polluting our groundwater, wasting our groundwater. We must ensure the accountability of all industries, that they serve the community and not just the pockets of the billionaires sitting here in the United States. We could do all these wonderful things within the next 10 years and fully decarbonize by 2050, ensuring long-term jobs, jobs at home, manufacturing at home, and the most intelligent minds in the world. What is the point of saying we are the oldest democracy in the United States and you are the largest democracy in India if you cannot lead by example on the global stage? We must mobilize to bring about change, and change begins with me, it begins with you, it begins with us. Thank you so much for this opportunity, Jobin. Thank you so much for the IAS Academy, your institution and your school. If I may provide some wisdom as somebody who is not too far from your age, take advantage of this opportunity, meet as many people, save each other's, Facebook or Twitter accounts and phone numbers. Everybody loves speaking to students. So be as visionary and bold as possible. I look forward to working with you guys globally to address this issue. Thank you, and let's be the change we wish to see in the world. Thank you very much, Mr. Peter Jacob, for your insightful speech. You talk about change, because Gandhiji once said, be the change you want to see in the world. I think that is the crux of your talk. So the student community is also very much happy about the inspirational talk, because they have got many things from your insightful speech. So our student community, they are also very keen to interact with you for a few minutes. If you have time, maybe they can ask some questions. I will translate the questions. They will either ask in Malayalam. Yeah. They would be happy, because they are getting a very big personality who was US congressional candidate and got many accolades in the United States of America, who built many houses for the poor people across America and led many campaigns, especially as a social worker. You did many campaigns for social change. So we are also honored with your presence today. നമ്മളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ശ്രീ പീറ്റർ ജേക്കബിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കറാണ്, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനാണ്. കേരളത്തെക്കുറിച്ചും വളരെ സന്തോഷമുള്ള, അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് മലയാളം മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ, അദ്ദേഹം US രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒരു സജീവ സാന്നിധ്യമാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഒന്ന് പേര് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവർക്ക് അവസരം തരുന്നതായിരിക്കും. ഒന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും വലിയൊരു അവസരമാണ്. കാരണം ലോകം അറിയുന്ന മലയാളികളിൽ ഒരാളാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ഐ വിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഇംഗ്ലീഷ്. അല്ലെങ്കിൽ സാറിനും മനസ്സിലാവും. ചോദിക്കാം പെട്ടെന്ന്. അബ്സല്യൂട്ട്ലി കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വലിയ അവസരമാണ്. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. എന്ത് ചോദ്യം? എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കുന്നു. ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരണം എന്നുള്ളതാണ് പാരീസ് അഗ്രിമെന്റിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കാതൽ. 2 ഡിഗ്രി ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുക. കാരണം ഇന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ അറിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണമാകുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാം. അമൃത ആയിക്കാണ് ആദ്യത്തെ അവസരം. അമൃത, ചോദ്യം എന്താണ് പറയാമോ? അമൃത, ചോദ്യം ചോദിക്കാം. അമൃത ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ ആസ്ക് യുവർ ഡൗട്ട്. ചോദിക്കാം അമൃത. ചോദിച്ചു. ഗുഡ് ഈവനിങ് അമൃത. ഗുഡ് ഈവനിങ്. സാർ, ഇപ്പോ ഒരു കൺട്രീസും അവരെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കണമെന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ ടെററിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മറ്റു കൺട്രീസിന് സാങ്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതുപോലെ എൻവയോൺമെന്റ് ഇഷ്യൂസിനും ഇതുപോലെ ഒന്നുകിൽ ഇൻസെന്റിവൈസ് ചെയ്യോ
അല്ല ഇതുപോലെ സാങ്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. She's asking, she's talking about, you got the question? Yeah. So I do not think, ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കർ ആയിട്ട് നമ്മൾ സൈക്കോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഈ നെഗറ്റീവ്സ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് സാങ്ഷൻസ് ചെയ്ത് അത് ആരെയും ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്തില്ല. നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സാങ്ഷൻസ് ഐ തിങ്ക് മറ്റേ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കണം. നമ്മൾ അമേരിക്ക ആയിട്ട് ഒത്തിരി എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പാരീസ് അഗ്രിമെന്റ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ $3 billion കട്ട് ചെയ്തു ആ പാരീസ് ഫണ്ടിന്. നമ്മൾ ആ പൈസ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ആ മറ്റേ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോങ്കോ ആഫ്രിക്കയിൽ അവർ ഈ ബാറ്ററി പവർ, they have cobalt is used for batteries. Instead of punishing countries, we should give them opportunities for solar, wind, battery produced power to harvest that and utilize that. So I think instead of sanctions, which is a negative thing, namar pillare valthumbol, we have to look at them, we have to respond positively to their behaviors, whether it's, we have to let them know in positive language when we are raising them. Likewise, other nations, we must, I think, who are developing and coming up, we must do the same thing. While there is in the past place for sanctions, they haven't worked. They've only made things worse between international relations. So I think we need to ensure that we provide the funding for clean energy, wind, wind, solar, and such, and water and such to ensure that. So. Thank you, Mr. Peter Jacob. Ramshankar, you can raise your question now. Yeah, good morning, Mr. Peter Jacob. Good morning and good evening to you. Yeah, I'm Ramshankar. I just want to ask you, what could be the impact after signing off from the Paris Agreement? According to you, what will be the impact for the USA? That's what I'm. So yeah. If it's positive or negative for the. If we sign off, it ensures our commitment, our continued commitment to stay below that 2 degrees. And some scientists say we're almost there, or we're going to be hitting that point anyway. But I think it is not only symbolic, but I think it is an avenue to bring about change. They say about the Nobel Peace Prize. There's people who receive the Nobel Prize without having done much, in terms of Gandhi or Martin Luther King has achieved. Many people have done the bare minimum in life and they won a Nobel Peace Prize. But they've used that Peace Prize symbolically to bring about peace in the world. So say what you want about Barack Obama. He won the Peace Prize, but he ensured that we got the Iran nuclear deal to denuclearize such a country, to bring them back into the fold. We normalize relationships with Cuba. So you could use it as a means to a greater ends. And I think that's the function. Enikku samyam undu oru question, one more question. Na jolly undu. Ivide 9:30 ആയി രാവിലെ. So I have time for one more question. I love to stay for more. But okay. Thanks for your answer. Okay. So one person. Thank you, Amrita, for the true. Then we will continue the discussion. Jitu, you can ask your question now. Hello, good evening, sir. I would like to ask that actually environment is a global. So for the tropics, it will be more affecting if there is a climate change or anything. It will not be affecting much in the temperature region. So in 2014 there was a Kyoto Protocol, but at that time US refused to sign, and after 2015 Paris Agreement, and now US declared. So what will be the future of our global climates? At the Vietnam there is flooding, and India there is flooding and overall environment damage, and in Australia and California there is wildfires. So what we can do as a global? We cannot rely on the leaders of these countries to do anything, to be honest with you. They will not do much. Their job is to ensure the flow of capital
in their communities. And there is a strong reliance on what they call the petrodollar. The only real value, the US dollar is not backed by gold, it is backed by oil. And the threat of we will come to your country and take your oil, or if you do not align with us, we will, overthrow your elected officials or whatnot. So I think it is between us, people on the ground. We've seen it. We have destroyed empires. We've seen it with the various movements to ensure India's independence. We've seen it with the civil rights movement in the United States. We see with the anti-war movement of people who fought against the Vietnam War in the United States. We must come together. There's more than us, than there is them. Only, 60 people. 60 people in the world have half the world's wealth, right? 60 people. How is it that there's 7 billion of us and we can't stand up to them? You guys have the privilege with your education, with your voice, with your intelligence, with the ability to connect, really put pressure and demand more. And we are in a place called Kerala. So we have some of the basis for this. You guys have a lot of institutions and opportunities. Use the privileges that you have, the education you have, the network connections you have to put strong pressure, not just in the Kerala government, but also on the Modi government. Be that voice and be that example. You could do far more, and you must connect. I am always available. Feel free to contact Jobin to contact me. I'm glad to support. We must make this a global effort. So we must push what I'm calling the Green New Deal to get out fossil fuels by 2030 and completely decarbonize by 2050. The aim for changing our infrastructure to clean energy by 2030 and full decarbonization by 2050. So look at the Green New Deal, push that in your governments and in your communities, in the businesses that rely on fossil fuels. Ensure that there's an opportunity for all of us to succeed with jobs and education in those fields. So, push the Green New Deal is what I'm going to say. So thank you so much again for this opportunity. It's a pleasure. I wish I could stay longer, but I also have to make money and live so I could fight another day. Thank you. Thank you very much, Mr. Peter Jacob, for your time. We are also honored with your presence. Thank you for your valuable words. We will continue the session and we will catch up later. Maybe when you have enough time, maybe we'll connect with the people and we will do the possible activities we can do for global change and peace initiatives. Thank you. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you, sir. Take care. Thank you, sir. 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 So we will continue our session. American രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട വളരെ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സുമായിട്ടെല്ലാം തന്നെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള അമേരിക്കയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഇലക്ഷന് ഈ ഒരു സമയത്ത് അവിടുത്തെ MP ആയിട്ട് മത്സരിച്ച ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് മത്സരിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഇത്രയും സമയം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു മലയാളിയാണ്. അദ്ദേഹം ജനിച്ചതും വളർന്നതും അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹന്മാർ, മുത്തച്ഛനും അച്ഛനും ഒക്കെ ജനിച്ചത് കേരളത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അഭിമാനം പകരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൂടുതൽ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ. കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപക്ഷെ നാളുകളിൽ IAS IPS ഓഫീസർമാരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, IFS ഓഫീസർമാരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും ഇതിൽ പല ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിനെ പുഷ് ചെയ്യണം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ചേഞ്ച് ഏജൻസ് ആവണം, ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുവരണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. UPSC എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പോലും ഇനി വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമായിരിക്കും ഈ ഒരു ക്ലീൻ എനർജി. നമുക്കറിയാം ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഒരു വശത്തുണ്ടാക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം, ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പോലും നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാലം തെറ്റിയെത്തുന്ന മഴക്കാലവും ഫ്ലഡും ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു പരിണിത ഫലമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അദ്ദേഹം മുൻപോട്ടേക്ക് വെച്ച ചില ചോദ്യങ്ങൾ, ചോദ്യങ്ങളിൽ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. കേവലം 60 പേരാണ് ഏതാണ്ട് ഈ ലോക ജനസംഖ്യയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ 60 പേർ. അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. അവർ ലോകം ആര് ഭരിക്കണം, ഇന്ത്യ ആര് ഭരിക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ വേറിട്ട ശബ്ദത്തോടു കൂടി മുൻപോട്ടേക്ക് വരുവാനുള്ള ഉയർന്ന വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമകളായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ട്
മാറുവാനുള്ളൊരു ബാധ്യത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് പാരീസ് എഗ്രിമെന്റ് ഒരുപക്ഷെ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയായിരുന്നു. കാരണം ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ ടുവാലു പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഏതാണ്ട് 2 മീറ്റർ ഇനി ഉയർന്നാൽ ആ രാജ്യം വെള്ളത്തിനടിയിലാവും. നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യമായ മാൽദീവ്സിന്റെ കാര്യവും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ലക്ഷദ്വീപ് അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്കും ഈ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും. ലോകത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന പല ഭൂമിയും വെള്ളത്തിനടിയിലാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമി വാസയോഗ്യമാകണമെങ്കിൽ, ഇനിയൊരു തലമുറയും കടന്നു വരണമെങ്കിൽ പോളിസി മേക്കേഴ്സ് ഒപ്പം തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട ആളുകൾ, നിങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ആളുകളാണ്. അടുത്ത ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിന്റെ ഭാഗമാകുവാൻ പോകുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നേരിടാം, അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരുപക്ഷെ അമേരിക്ക പിൻവാങ്ങുവാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർ പിൻവാങ്ങുവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, അവർക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാവും. ക്ലീൻ ടെക്നോളജി മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം. ഏതാണ്ട് $3 ബില്യൺ നഷ്ടം അമേരിക്കയിലെ ബിസിനസ് വേൾഡിനുണ്ടാവും. അമേരിക്ക ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ള പോളിസി, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ട്രംപ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നീക്കത്തിന് മുൻകൈ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അടുത്ത ടേമും ട്രംപിന് എന്നുള്ള ഏതാണ്ട് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു വിധിയെഴുത്തിലേക്ക് അമേരിക്ക കടന്നു പോവുകയാണ്. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള എൻവയോൺമെന്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേതൃത്വം കടന്നു വരേണ്ടിയിരിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. എനിക്ക് അവസരം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുകയല്ല. നമുക്കും പലത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ എഴുത്തിലൂടെ, നമ്മളുടെ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ വളരെ സജീവമാണ്. നമുക്ക് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ മുൻപോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ ഈ വിഷയം നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വ്യൂസ് കൂടി അടുത്തൊരു 20 മിനിറ്റ് പറയുവാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പേരൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ വ്യൂ പറയുവാനുള്ള ഒരു അവസരം. അബ്സല്യൂട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്, പുറത്തു നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്. അപ്പം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നമ്മളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ച സജീവമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങളുടെ പേരൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ വേണം ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മുൻപോട്ടേക്ക് വെക്കുവാൻ സാധിക്കും. യെസ്, ആരാണ്? ക്രിസ്റ്റി. ഹലോ. സാർ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഗുഡ് ഈവനിങ്. നമ്മുടെ ടോട്ടൽ റിന്യൂവബിൾ എനർജിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് വരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ 36% ആണ്. അതെ. ഇപ്പോ യുഎസിന്റെ കാണിക്കുന്നത് 11% ആണ്. അപ്പോൾ അവര് ആ ട്രീറ്റിയിൽ നിന്നും പിന്മാറിയതിന് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ടും അപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കാരണം 11% 36% നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അല്ല, ഈ അവിടെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഈ നമ്മുടെ എമിഷൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. എമിഷൻ ഈ കാർബൺ എമിഷൻസിൽ മുൻനിരയിൽ വരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണല്ലോ US. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിപ്പോ ഒരു രാജ്യത്തെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല, ആഗോള തലത്തിൽ എല്ലാവരെയും അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ ആരാണോ കൂടുതൽ കാർബൺ എമിറ്റേഴ്സ്, അവർക്ക് കൂടുതൽ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ലേ എന്നുള്ള ധാർമ്മികമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവർക്ക് ഈ ക്ലീൻ എനർജി, അവർ മറ്റൊന്നും ചെയ്യണ്ട, അവർ ഈ ക്ലീൻ എനർജി പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അവരുടെ കാർബൺ എമിഷൻ കുറയും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരേന്ത്യയിലോട്ടൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഈ പശുവിന്റെ ചാണകം അടിച്ചിട്ട് അത് കത്തിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്? അവർക്കൊരു ക്ലീൻ എനർജി കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പോസിബിലിറ്റി കൂടെ നോക്കണ്ടേ ഇതിന്റെ? അല്ല, അവര് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു വാദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവരുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനെ, ബിസിനസ് ഗ്രോത്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്. അത്രയും ലക്ഷം അവർക്ക്, ഇത്രയും $3 ബില്യൺ ചിലപ്പോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയിരിക്കും. എന്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല്, കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു US എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഒരു ഡെവലപ്ഡ് നേഷനാണ്. അതെ, പറഞ്ഞ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷനാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിനി ഒരുപാട് ഫാർ ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ആവേണ്ടി, കാരണം ഒരു 50 years ബാക്കിലാണ് നമ്മളുള്ളത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പം ഈ സഡൻലി നമ്മളിപ്പോ ഒരു ട്രീറ്റി സൈൻ ചെയ്ത് ഈ കാർബൺ CO2 എമിഷൻ, ഇപ്പം CO2 എമിഷനെ പറ്റി മാത്രം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് കൂടെ ആലോചിക്കണല്ലോ. കാരണം ടോട്ടൽ പവർ ജനറേഷന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് 70% വരുന്നത് കോൾ ഫ്യൂൽസിലാണ്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഇന്ത്യയും ചൈനയും പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ മുൻപോട്ടേക്ക് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അതാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അത്രയും ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്യൂവൽസ് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് പോകാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ പാരീസ് എഗ്രിമെന്റിൽ നേതാക്കൾ മുൻപോട്ടേക്ക് വെക്കുന്ന ഒരു വാദം. എന്താണ് അവർ പറയുന്നത്? ശരി, അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം?
ഈ എമിഷൻ കൂടുന്ന ആളുകൾ, കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സംവിധാനത്തിലൂടെ എന്താണ് എമിഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അവർ ടെക്നോളജി കൊടുക്കുക ചീപ്പായിട്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞാലേ, സോളാർ എനർജി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ഒരു സാധാരണ ഒരു വീട്ടിലേക്കാണ് ഒരു 6.5 ലക്ഷം രൂപയാകുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതിന്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു അല്ലെ? ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോ ഇത്തരത്തിലൊക്കെയുള്ള ഈ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസിന്റെ കയ്യിൽ. കേരളത്തിനെ പോലത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് സോളാർ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഫീഷ്യന്റ് അല്ല ശരിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഈ എത്രയാ പറയണ്ടേ 2000 മെഗാവാട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഇടുക്കി പവർ പ്ലാന്റ്. എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് മേജർ സപ്ലൈ വരുന്നത്. എങ്കിലും നമുക്കിപ്പോ സ്കേഴ്സിറ്റിയിലാണോ പവർ സ്കേഴ്സിറ്റി. നമ്മളിപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഗ്രിഡിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പോർഷൻസ് നമ്മൾ മേടിക്കാറുണ്ട് മറ്റു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന്, ഗ്രിഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു വ്യൂ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കണം. മറ്റൊരു സൈഡിൽ മിസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റി പറഞ്ഞ വ്യൂ തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒക്കെ ഒരു വ്യൂ അതായിരുന്നു. കാരണം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ക്ലീൻ എനർജി എന്നുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ശേഷവും ഒരു ലോകമുണ്ട്, അതിനെ കുറിച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഈ ഒരു 100 വർഷത്തിന് ശേഷവും 200 വർഷത്തിന് ശേഷവും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് 10 ലക്ഷം മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ 10 ലക്ഷം, അപ്പൊ 4000 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ്. 4000 × 10 ലക്ഷം. അപ്പൊ അത്രയും പ്രായമുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് എന്തുമാത്രം ആഘാതമാണ് പലപ്പോഴും ഈ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനിയും ഒരുപാട് തലമുറകൾ കടന്നു വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യൂവും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കണം. ക്രിസ്റ്റി പറഞ്ഞ തീർച്ചയായിട്ടും ആപ്പിളൊക്കെ ചെയ്തില്ല. ഇപ്പൊ മറ്റേ ചാർജർ പോർഷൻ ഒഴിവാക്കി, അതോടുകൂടി അവർ കാർബൺ എമിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പുതിയ മോഡൽ ഐഫോൺ 12 അപ്പൊ അത്തരം അപ്രോച്ചുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നല്ലതാണ്. ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കലുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് നമുക്ക് എല്ലാ വ്യൂവും, നമ്മളൊരു ചർച്ചയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ വ്യൂവും കിട്ടണമല്ലോ. താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റി ഫോർ യുവർ വ്യൂസ്. ജിത്തു, താങ്കളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം, ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം പങ്കുവയ്ക്കും. സാർ, ഈ എക്കോളജി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ബിയോണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ആണ്. അതായത് ആഗോളം മൊത്തം ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിന്റെ ഫലം വരുന്നത് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രോപ്പിക്സിൽ മാത്രമാണ് കൂടുതലും ഫലം വരുന്നത്. നമ്മൾ ട്രോപ്പിക്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മള് കാർബൺ റിഡക്ഷൻ ചെയ്യാനോ ഇക്വിറ്റി നോക്കി നിന്നോ ഫിനാൻസ് നോക്കി നിന്നിട്ടോ കാര്യമില്ല. ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻ ആണ് ഇതിന് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിയെങ്കിലും നമ്മൾ നോക്കി നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈ സമയത്ത് ഇന്ത്യ പോലത്തെ ആദ്യം US, ചൈന, ഇന്ത്യ ഈ ഒരു ഇതിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ 1990 യൂറോപ്യൻ യൂണിയനെ മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും വരും. രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും വരും. അപ്പൊ 1992 റിയോ ഡിക്ലറേഷൻ തൊട്ട് നമ്മൾ കാർബൺ കുറയ്ക്കാനാണ് നോക്കിയത്. ഇതുവരെ COP UNFCCC അനുസരിച്ച് COP 25 വരെ ഇതുവരെ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. കറക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ COP 26 ഇന്ത്യ നമ്മൾ പറയുന്നത് കാർബൺ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുക കൂടുതലും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം സോളാർ അലയൻസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക്സ് ആയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ക്യാമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഫണ്ട്. അതായത് സുപ്രീം കോടതി പെനാൽറ്റി വെച്ചിട്ട് ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ഫണ്ടിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഓരോ നേഷൻസും അങ്ങനെ നോക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യ തന്നെ ഒരു ലീഡ് എടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ സജഷൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അതിനുള്ള സജഷൻസ് പറയും. നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റുകളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും. ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ആഗോളതാപനത്തെ കുറയ്ക്കാനോ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം അത് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിൽ പ്രശ്നം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഇലക്ട്രിക് പോയിന്റ്സും ഇല്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ മേടിക്കാനുള്ള കൂടുതൽ കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പൊ പല കമ്പനികളും നേരിടുന്ന പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യം കാർ ഇറക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ചാർജിങ് പോയിന്റ് വെക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നമ്മള് പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരും. അത് ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ധാരാളം കാണും. ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കാണും. അപ്പൊ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ചാർജിങ് പോയിന്റ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യമാണ്. അതിനൊരു പരിധി വരെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമാണ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു വനം വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നു, കൃത്രിമ വനം വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ചൂട് തണുപ്പിക്കുവാൻ ഉള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു മാർഗമാണ്. നമ്മൾ മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് വനനശീകരണമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഹെയ്ത്തി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം തന്നെയാണ് ഉദാഹരണം. ഹെയ്ത്തി നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പകുതി പ്രദേശം ഇന്ന്
ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ മൂലം ഏതാണ്ട് മരുഭൂമിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു സൈഡ് പച്ചപ്പോടുകൂടി നിൽക്കുന്നത് കാണും. അപ്പോൾ ഒരു പരിധി വരെ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ളത് മാറ്റി എനിക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു 100 മരം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചുകൂടെ? ഇന്ന് മിസ്റ്റർ പീറ്റർ ജേക്കബ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം മുൻപോട്ടേക്ക് വെച്ച ഒരു വാദഗതി, അദ്ദേഹത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്കറിയാം, ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോ ബൈഡനും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ബെർണി സാൻഡേഴ്സ് ആണ് എതിരാളിയായിട്ട് വന്നത്. ബെർണി സാൻഡേഴ്സിന്റെ ട്രസ്റ്റഡ് ലെഫ്റ്റനന്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് സംസാരിച്ച വ്യക്തിത്വം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഉപഭോഗം കൂടുന്നു, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നു, ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു, ലൈഫ് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഇതെല്ലാം ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക്, അത് കാർബൺ എമിഷൻ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പാരീസ് അഗ്രിമെന്റിന്റെയൊക്കെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമതുലിതാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക പിൻവാങ്ങിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അവിടുത്തെ പല സ്റ്റേറ്റ് ഗവർണേഴ്സും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ സോളാർ അലയൻസിന്റെ ഭാഗമാകും എന്നുള്ളൊരു കാര്യവും കൂടി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപോട്ടേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സജഷൻസ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്കറിയാം ഇന്ന് പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഗ്രീൻ പാർട്ടി പോലെയുള്ള പാർട്ടികളുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സത്യത്തിൽ അവർ മുൻപോട്ട് അവരുടെ പ്രകടന പത്രിക, ഇനിയിപ്പോ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോകുന്നു, അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ കടന്നു വരുന്നു, എത്ര പാർട്ടികളാണ് പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്? എന്തായിരിക്കും അവർ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാത്തതിന് കാരണം? നമ്മളൊരു ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇനിയുള്ള ഒരു ലോകം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു, ഈ ലോകം എത്ര ഡെവലപ്ഡ് ആയാലും കൊറോണ പോലെ ഒരു വൈറസ് വന്നപ്പോൾ വീടിന്റെ 4 ചുവരുകൾക്കുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒതുങ്ങേണ്ടി വന്നു. നമ്മൾ ആ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ലോകം എത്രമാത്രം പുറകോട്ട് പോയി. മാത്രമല്ല, ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എനിക്ക് മറ്റൊരു കാര്യവും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുണ്ട്. പട്ടം, തിരുവനന്തപുരത്ത് പട്ടത്ത് ഞാൻ ഒരു 10-15 വർഷം താമസിച്ച ആളാണ്. പട്ടത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ മലകൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം, ലോക്ക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം മനോരമ ഒരു വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, ഒരു ഫോട്ടോ. പട്ടത്ത് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോൾ അവിടെ മലകൾ ദൃശ്യമായി. അപ്പൊ എന്തുമാത്രം മലിനീകരണം അന്തരീക്ഷത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ വഴിയായിട്ടുണ്ടാകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, അവരാണല്ലോ മറ്റേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതികൾ. അപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ചർച്ച ചെയ്യാത്തത്? ഇപ്പൊ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അവർ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അത്തരത്തിലുള്ള പാർട്ടികൾ വന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാം, എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാം. നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു 10-15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പറയാം. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തെറ്റുമെന്നൊന്നും പേടിക്കേണ്ട. നമ്മളെ അഭിപ്രായം, നിങ്ങളൊക്കെ നാളുകൾ ഒരു ജില്ലാ കളക്ടറോ ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടോ ഫോറിൻ സെക്രട്ടറിയോ ഒക്കെ ആവേണ്ടവരാണ്. പറയാം. മേഹ, സംസാരിക്കാം. ഹലോ സർ. സർ, എനിക്കുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഈ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ തന്നെ പല ആർട്ടിക്കിൾസ് കണ്ടതാണ്, നേച്ചർ ഒരു സ്വയം ഹീലിംഗ് നടത്തുകയാണ്. ഇപ്പം സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ മലകള് കാണാൻ പറ്റുന്നു, കുറച്ചുകൂടി ക്ലീനർ ആയിട്ട്. അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇത് ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ഈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എക്കോണമി തിരിച്ചു പിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതില് നമ്മൾ ആ ക്ലൈമറ്റിന്റെ കാര്യം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുവോ? അതാണ് ഞാനിവിടെ അതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് മേഘ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എക്കണോമിയുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലെ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡബിൾ ആക്കുമോ ട്രിപ്പിൾ ആക്കുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത് ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തിനാണ് നമ്മൾ മുൻതൂക്കുന്നത്. ഡെവലപ്മെന്റ് ആവട്ടെ, ഗ്രോത്ത് ആവട്ടെ, അതെപ്പോഴും അത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അതൊരു 50 വർഷത്തേക്കോ 100 വർഷത്തേക്കുള്ള അനന്തര തലമുറകൾക്ക് കൂടി ഗുണപ്രദമാകുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ്. ഇപ്പൊ UN-ന്റെ മില്ലേനിയം ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് UN പോലെയുള്ള ഇന്നത്തെ ആഗോള സ്ഥാപനങ്ങൾ, സംഘടനകൾ, അവരൊക്കെ മുൻപോട്ടേക്ക് വയ്ക്കുന്ന ആശയം ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പരിധി വരെ ഈ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഒരു അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര എഗ്രിമെന്റിൽ വരുമ്പോൾ, ആ എഗ്രിമെന്റിൽ സൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ
രാജ്യങ്ങൾ കൂടി നിർബന്ധിതമാവുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഗതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വീടുകൾ പണിയുമ്പോൾ പോലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ സോളാർ എനർജി നിർബന്ധമാക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. കോവിഡിന് ശേഷം എക്കണോമിയുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഗതികൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടാം, അതിനുശേഷം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് എക്കണോമിയെ പോസിറ്റീവായിട്ട് സ്വാധീനിക്കുമെങ്കിലും എൻവിയോൺമെന്റിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് സ്വാധീനിക്കും എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് എനിക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പോ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത് എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ച് ശ്രീ സന്തോഷ് താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം മുൻപോട്ടേക്ക് വയ്ക്കും. Thank you, Jobin sir, giving me an opportunity for to speak your talk. Actually, Mr. Trump പോലും പറയുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഫിനോമിന അല്ല, ഇതൊരു മിത്ത് മാത്രമാണ്. കാരണം അതിന് റീസൺസും വെക്കുന്നുണ്ട് അവര്. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹാലോസിൻ പീരീഡ് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ഒരുപാട് മാസ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്താ പറയുക ഈ ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിച്ചു കാരണം മാസ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഒരുപാട് തിയറീസുകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രൂഫ്സ് അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മാത്രമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല. വെറും ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലീൻ എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടോ ആണ് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സാറ് ചോദിച്ചത് ഈ എന്തുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ, MP ഇലക്ഷൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോ കാൾഡ് എന്താ പറയുക ഈ വൻനിരയിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മാത്രമേ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇത് പോവർട്ടിയും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഈവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും ആളുകൾക്ക് എന്താ പറയുക പൈസ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സീരിയസ്ലി പോവർട്ടി വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ സമയമില്ല എന്നുള്ളതും വലിയൊരു കാര്യം. പിന്നെ നമ്മളുടെ എന്താ വെച്ചാൽ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ കരിക്കുലം വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഈവൻ എൻവയോൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കോളജി നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ചേഞ്ച് ആവേണ്ടതിരിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് മാക്സിമം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ മനപ്പാഠം പഠിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മനപ്പാഠം പഠിപ്പിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും പാസ്സാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. എക്കോളജി കരിക്കുലം NCERT എന്താ മാക്സിമം അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്. ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ആ കരിക്കുലത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് വേറൊരു പോയിന്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതൊക്കെയാണ് ഈ എക്സാമ്പിൾ. ഇതിപ്പോ ഞാൻ പോലും സാറിന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ്? അഥവാ സപ്പോസ് എനിക്ക് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിൽ വേറെ ഒരു സംശയമില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ. എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഈ ട്രംപിനെ പോലും മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരും ഇതൊന്നും ഇത് മിത്താണെന്ന് കരുതി അതും ഈ സോ കാൾഡ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിന്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഗെയിം തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ എല്ലാവരും അഥവാ സോഷ്യൽ മീഡിയ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കും ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണേ. നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും നമ്മളുടെ നെയ്ബേഴ്സിനെയും നമുക്ക് ഒരുവിധം അറിവുള്ളവരാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, വേറൊരു കാര്യം, ഇതിപ്പോ ഞാനിപ്പോ വസിക്കുന്നത് മുംബൈയിലാണ്. 2050 മുംബൈ പോലും ഇപ്പൊ ഞാൻ വസിക്കുന്ന പോലും സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് 1 മീറ്റർ ഉയരത്തിലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം ഈ സീ ഫ്ലോർ റേസ് കാരണം 2050 മുംബൈ പോലും മുങ്ങാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട്. ബട്ട് ഈ ശിവസേന ഗവൺമെന്റ് പോലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പോയിന്റ്. അതെ, അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആളുകൾ ഇതിന്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ആൾറെഡി ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ജക്കാർട്ടയിൽ നിന്ന് കലിമന്തേക്കുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചില്ല. പിന്നെയും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു സോളാർ അലയൻസ് എന്താ പറയാ അതൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു.
ഈവൻ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു ഐഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസും യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് പ്ലസ് ബ്രിട്ടൻ, ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടനും ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഗ്രേറ്റ് വാൾ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഡിഫെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ സീ റൈസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ റിന്യൂവബിൾ എനർജിക്കൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. സപ്പോസ് ഈ മാസ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ പോലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ആവുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് മാത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈവൻ നമ്മളുടെ അഗ്രികൾച്ചർ കുറച്ചെങ്കിലും അഥവാ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ GDP കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം അത് എന്താ പറയാ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിനാണ്. ലൈഫ് സ്റ്റോക്കും ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അറ്റ് ദ ടൈം ഇത്രയൊക്കെ കുറയ്ക്കുന്നതിലും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ R&D. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മളുടെ ഗവൺമെന്റ് R&Dക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. അതൊക്കെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതൊക്കെ നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇനി വരുന്ന നാളുകളിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക് യു. തീർച്ചയായിട്ടും താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ സന്തോഷ് ഫോർ യുവർ വ്യൂസ്. സന്തോഷ് പറഞ്ഞ ചില വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഹാർട്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം മാറുന്നത് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല എങ്കിലും, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പല കോളേജുകളിൽ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങൾ കൈക്കൂലി കൊടുക്കും. സ്കൂളിൽ അപ്പോൾ അധ്യാപന രംഗത്ത് തന്നെ ഒരു ശരിയായ പ്രവണതയല്ല, നല്ല അധ്യാപകർ പലപ്പോഴും കടന്നു വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു രീതി വരുമ്പോൾ എൻവയോൺമെന്റ് എന്താണ് എന്ന് അവര് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നില്ല, പ്രകൃതി അറിഞ്ഞു പഠിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള ഒരു തലത്തിൽ കൂടി അത് കരിക്കുലത്തിന്റെ ഭാഗമാകണം. ഇപ്പൊ മുംബൈയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സന്തോഷ് പറഞ്ഞു, വളരെ ചിന്തവ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കേവലം 1 മീറ്റർ കൂടി ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നഗരം വെള്ളത്തിനടിയിലാകും എന്നുള്ളത് എത്ര ഭീതിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥയും മറ്റൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ മുല്ലപ്പെരിയാർ പോലെയുള്ള ഡാമുകൾ, ഞാൻ ഡാം 999 എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ, അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ശ്രീ സോഹൻ റോയ് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, അതൊരു വലിയ ബോംബ് പോലെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ പല തരത്തിലാണ് കടന്നു വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളുടെ നാട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊക്കെ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. അതിലൂടെ നമുക്കും ഒരു പരിധിവരെ കുറച്ചാളുകളെയെങ്കിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത്തരത്തിൽ നമ്മളുടെ എഴുത്തുകളിലൂടെ വാക്കുകളിലൂടെ ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന്, അങ്ങനെ അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും നേതൃത്വവും ഒക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന തലത്തിലേക്കും എത്തിക്കുവാൻ ഏവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. ഒപ്പം പാരീസ് അഗ്രിമെന്റിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുവാനുള്ള അമേരിക്കയുടെ നടപടിയെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അപലപനീയമാണ്. ഒരുപക്ഷെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നൊബേൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ച രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ മുൻപോട്ടേക്ക് വെച്ച ഒരു ആശയം ഏക ലോകം, 1 വേൾഡ് 1 ഗവൺമെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു ആശയമാണ്. ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, കോവിഡ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പ്രശ്നം കേവലം ഒരു രാജ്യത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച് ഈ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്, ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അതിനെ ഒക്കെ നേരിടുവാൻ ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിന്റെ ഭാഗമായി ഭരണചക്രം തിരിക്കുവാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരേക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സെമിനാർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി.